ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਿਟਿਕ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦਾ ਓਬਲੀਗ ਐਕਸਿਸ ਚੈਪਟਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਓਬਲੀਗ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 90। ਜਿਵੇਂ ਆ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨੇ, ਆ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੁੰਦਾ? 90 ਦਾ। ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ 90 ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਐਕਸਿਸ। बट हुण कह रहे हैं कहते जे साडे कोल इन्हां एक्सिस दे विच एंगल 90 का ना बन के कोई भी होर एंगल बने, मान लो सपोज करो कि एक्स एक्सिस आई रहा है पर वाई एक्सिस साडी उरे किते होवे, इन्हां दे विच सानूं 45 का एंगल बनता होवे, 60 का बनता होवे, 55 का बनता होवे, कुछ भी एंगल साडे कोल इहदे विच बनदा, बस 90 का नहीं हैगा। कहते जदों भी साडे कोल 90 तो बिना होर कोई भी एंगल एक्सिस दे विच बने तो उन्हां एक्सिस नूं असीं की बोलदे हां? ओबलीग्यू एक्सिस। सो डेफिनेशन असी सिंपल लिख सकते हैं बच्चे, इफ एक्सिस आर नॉट एट 90 डिग्री, जेकर एक्सिस 90 डिग्री ते नहीं है, दे आर सैट टू बी ओबलीग एक्सिस, उन्होंने असी की बोलांगे? ओबलीग एक्सिस बोलांगे। तो जोड़े एंगल बच्चे सानू असी जे दिता होया तो ठीक है असी उन्हें दा मान लेना, जेकर नहीं है तो असी बेसिकली इनू असी किहदे नाल डोनेट करते हैं, किहदे नाल रिप्रजेंट करते हैं? ग्रीक लैटर ओमेगा दे नाल इनू रिप्रजेंट किया जाता। सो ये एंगल नू असी बेसिकली ओमेगा मानते। सो असी इहदी डायग्राम बच्चे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि ओबलीग एक्सिस की हुंदियां ने साडे कोल, जिवें आ साडे कोल एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस आ, इन्हां दे विच बनने वाला एंगल की आ? ओमेगा। तो जो है जिहड़ियां एक्सिस बननगियां इन्हां नूं असीं की बोल दांगे? ओबलीग्यू एक्सिस, ओबलीग एक्सिस। ये तो सीगा बच्चे साडे कोल इहदी डेफिनेशन। हुण जिवें जिवें असीं रैक्टेंगुलर एक्सिस जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ियां सी बच्चे उही चीज़ां असीं इहदे विच भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो रैक्टेंगुलर एक्सिस असीं पढ़िया, मान लो साडे कोल कहंदे एक्स एक्सिस आ वाई एक्सिस आ, इस पॉइंट इत्थे कोई पॉइंट आ x1 y1 x2 x1 y1 लै लो, तो इत्थे कोई पॉइंट आ होर x2 y2, तो इन्हां दोहां पॉइंट्स दे विच असीं ने डिस्टेंस फाइंड करना कि किन्ना। तो असीं बच्चे बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला ला दिंदे सी x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर दा अंडर रूट। ये किहदे विच सीगा? रैक्टेंगुलर एक्सिस। इसी तरह कहना जेकर साडे कोल ओबलीग एक्सिस दे विच कोई दो पॉइंट ने तो असीं उन्हां दोहां पॉइंट्स दे विच डिस्टेंस फाइंड करना चाहुंदे आ, तो उहदा फॉर्मूला की होएगा? देखो बच्चों उत्थे 90 डिग्री का एंगल सीगा तां करके साडे कोल सिंपल असीं तो हुण इत्थे जदों साडे कोल ओमेगा एंगल बन रहा एक्सिस दे विच, तो उदों असीं डिस्टेंस किवें कढ सकदे हां? दो पॉइंट्स का असीं वो फाइंड करना। साडा फर्स्ट आर्टिकल यही। सो बच्चे मन के कहते मान लो असी ने की किया, कहते साडे कोल जिहड़ियां ओबलीग एक्सिस ने, मान लो आ साडा ओबलीग एक्सिस आ हैगी एक्स एक्सिस, आ हैगी साडे कोल वाई एक्सिस, ये इत्थे हैगा साडा ओरिजिन ओ। हुण असीं इहदे विच दो पॉइंट लै बच्चे, एक पॉइंट लै लिया असीं इत्थे M1, एक पॉइंट लै लिया असीं इत्थे M2। इहदे विच कोआर्डीनेट्स ने x1 y1, इहदे कोआर्डीनेट्स ने साडे कोल x2 y2। असीं चाहुंदे हां कि इन्हां दोहां दा डिस्टेंस सानूं पता लग जावे कि M1 ते M2 दा डिस्टेंस की है। हुण असीं की करांगे बच्चे? कहंदे M1 दे नूं जोड़ो इस एक्स एक्सिस दे नाल, एक पैरलल लाइन ड्रॉ कीती, किहदे पैरलल? इस वाई एक्सिस दे पैरलल एक लाइन ड्रॉ कीती, पैरलल लाइन, इनू नेम दे लो मान लो बच्चे P पॉइंट उरे। सिमिलर M2 नूं तो भी असीं ने एक लाइन ड्रॉ कीती, किहदे पैरलल? वाई एक्सिस दे पैरलल, ते मीट कर दिया एक्स एक्सिस नूं एट अ पॉइंट एस लै लो बच्चे, मान लो ये पॉइंट एस ते मीट कर दिया। फिर इस M1 पॉइंट तो असीं मीट इस नूं मिलाया, इस लाइन ते मिलाया, तो इनू नेम दे लिया R। सो ये साडे कोल क्या? R पॉइंट। इस तरह से असीं कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की। दो पॉइंट का डिस्टेंस कड्ढना, तो वो बच्चे जो फॉर्मूला तैयार करना वो असीं कुछ कंस्ट्रक्शनस ने जिहड़ियां वो कीतियां। हुण देखो साडे कोल इन्हां दी जिहड़ियां साइड की लेंथ किवें बनूगी? उरों तो लैके OP की लेंथ हैगी साडे कोल बच्चे x1 एंड OX तक लेंथ हैगी साडे कोल x2, तो ये विचली लेंथ साडे कोल की होएगी? PX की लेंथ कितनी होएगी? x2 माइनस x1, तो जिहड़ी इत्थे है बच्चे उही लेंथ उरे होएगी। सो ये लेंथ हैगी x2 माइनस x1। सिमिलरली उरे तक पूरी लेंथ हैगी y2 दे विचों असीं y1 माइनस किया, तो उपर लेंथ की बचेगी y2 माइनस y1। सो असीं कह सकते हैं बच्चे कि साडे कोल M1 R की लेंथ कितनी आ? x2 माइनस x1 एंड M2 की लेंथ कितनी है साडे कोल? y2 माइनस y1। ये हो गया साडियां लेंथ। बट असीं फाइंड किहदी करनी है बच्चे? M1 ते M2 की फाइंड करनी है, इहदी लेंथ कितनी है। तो हुण इहदे लई बच्चे असीं की कर सकते हैं? पहला जे सानूं इत्थे एंगल पता होवे, देखो जेकर इत्थे 90 डिग्री का एंगल होंदा तो सीधा असीं की लगा देंदे? पाइथागोरस, बट इत्थे 90 डिग्री का एंगल नहीं हैगा। हुण देखो असीं जिहड़ी आ लाइन है बच्चे, आह लाइन
ਤੇ ਆਹੀ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਵੀ ਆਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਨੇ, ਆਹ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ ਸੇਮ ਉਰੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਓਮੇਗਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ M1, ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ M2, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਓਮੇਗਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਓਮੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਟੋਟਲ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 180। ਜੇ ਇੱਧਰਲਾ ਐਂਗਲ ਓਮੇਗਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 180 ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਪਿਛਲਾ ਐਂਗਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 180 ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਲੈਂਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ x2 ਮਾਈਨਸ x1, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਆਹ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ y2 ਮਾਈਨਸ y1, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜੇ ਐਂਗਲ ਓਮੇਗਾ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਆ, 180 ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬੱਚੇ। ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਟਰਾਇੰਗਲ ਆ ABC, ਇੱਥੇ A ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ, ਉਰੇ B ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ, ਉਰੇ C ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ। ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ A, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ B, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੀ C ਆ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ B ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਸ ਆਫ B। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, A ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ B ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ C ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 2AB। ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਰੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ B ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ C, ਸੋ A ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ C ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ B ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 2AC। ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਬੱਚੇ, 180 ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੋਸ 180 ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਸਾਈਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ B ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਬੱਚੇ, ਐਂਗਲ ਬੀਟਾ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਧਰਲੀ ਲਾਈਨ ਕਿੰਨੀ ਆ, A ਲੈਂਥ ਹੈ, ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ C ਲੈਂਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਧਰਲੀ B। ਤਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਸ ਆਫ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ A ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ C ਸਕੁਅਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਕਿਹੜੀ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਜੁੜ ਰਹੀ ਆ, y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਰੇ ਤੱਕ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, -2 ਮਾਈਨਸ B ਸਕੁਅਰ, ਮਾਈਨਸ B ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ B ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ M1 M2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ 2AC ਅਗੇਨ ਨੀਚੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਸ 180 ਮਾਈਨਸ ਦਿਸ ਟਰਮ ਦੀ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, M1 M2 ਦੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀਤੀ, ਕੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਸ 180 ਮਾਈਨਸ ਓਮੇਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਕੋਸ ਓਮੇਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਆ M1 M2 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜੂ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੂਗਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ M1 M2 ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, x2 ਮਾਈਨਸ x1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਦੀ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2x2 ਮਾਈਨਸ x1 y2 ਮਾਈਨਸ y1 ਇੰਟੂ ਕੋਸ ਆਫ ਓਮੇਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਓਬਲੀਕ ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬੱਚੇ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਸੈਕਿੰਡ। ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਆਰਟੀਕਲ ਨੂੰ ਰਿਟੈਂਗੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ x1 y1, ਇੱਕ ਹੈਗਾ x2 y2, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ, M1 ਰੇਸ਼ੋ M2। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ x1 ਇੰਟੂ M2 ਪਲੱਸ M1 ਇੰਟੂ x2 ਅਪੋਨ M1 ਪਲੱਸ M2। ਅਤੇ ਸਿਮਿਲਰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ y1 M2 ਪਲੱਸ
y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 ਇਹ ਸੀਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਐਕਸਿਸ 'ਚ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਓਬਲੀਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਦ ਫਾਈਂਡ ਦ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਫ ਦ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਡਿਵਾਈਡ ਦ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਈਨ ਬਣੀ ਆ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਮ ਰੇਸ਼ੋ ਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਬੱਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਐਕਸਿਸ ਨੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਆ ਸਾਡੀ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ। ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਓਬਲੀਕ ਐਕਸਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਇੱਕ ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ। ਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ x1 y1, ਕਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ x2 y2, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਰੇਸ਼ੋ 'ਚ, ਐਮ ਰੇਸ਼ੋ ਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਪੀ ਆਰ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਕਿਊ ਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਐਨ। ਸਭ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੀ ਆਰ ਅਪੋਨ ਆਰ ਕਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਦੇ ਐਮ ਅਪੋਨ ਐਨ ਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ P1 ਪੁਆਇੰਟ P ਆ x1 y1 ਇਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਲਾਈਨ ਪਰ ਪੈਰਲਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ। ਸਿਮਿਲਰ ਬੱਚੇ ਆਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਲਾਈਨ ਪੈਰਲਲ ਡਰਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ। ਸਿਮਿਲਰ ਅਸੀਂ ਕਿਊ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੈਂਥ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਰੇ ਤੱਕ ਲੈਂਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ x1, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ x1 ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ xy, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ O ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ M ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਊ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਆ x2। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਾ M ਅਤੇ M1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ x ਮਾਈਨਸ x1। ਜੇ M2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ M ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, x2 ਮਾਈਨਸ ਆਫ x ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਗੀ, ਜੇ ਆਹ ਲੈਂਥ x ਮਾਈਨਸ x1 ਆ, ਅਤੇ ਆਹ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ x2 ਮਾਈਨਸ x1, ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਬੱਚੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਪਰ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਿਮਿਲਰ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ y1 ਆ, ਉਰੇ ਤੱਕ y ਲੈਂਥ ਆ, ਇੱਥੇ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ y2, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਪਾਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ y ਮਾਈਨਸ y1, ਇਹਦੀ ਹੈਗੀ ਆ y2 ਮਾਈਨਸ y। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PRN1, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ RQN2। ਬੱਚੇ ਕੀ ਇਹ ਦੋ ਸਿਮਿਲਰ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਨਾ ਉਰੇ ਐਂਗਲ ਉਨਾ ਹੀ ਉਰੇ ਐਂਗਲ, ਜਿੰਨਾ ਉਰੇ ਐਂਗਲ ਉਨਾ ਹੀ ਉਰੇ ਐਂਗਲ, ਜਿੰਨਾ ਉਰੇ ਐਂਗਲ ਉਨਾ ਹੀ ਉਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਡਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਮ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਬਾਏ ਐਂਗਲ ਕੌਨਗਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਸਿਮਿਲਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ। ਕਹਿੰਦੇ PR ਅਪੋਨ RQ ਹੋਏਗਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਦੇ PN1 ਅਪੋਨ RN2 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ N2, ਇਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ N1 R ਅਪੋਨ N2 Q। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਦੇਖੋ PR ਅਪੋਨ RQ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, M ਰੇਸ਼ੋ N। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆ, M ਇਕੁਅਲ ਟੂ N ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, M ਇਕੁਅਲ ਟੂ N। ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ M ਇਕੁਅਲ ਟੂ N ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਦੋ ਸਿਮਿਲਰ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਲਈਆਂ, ਸਿਮਿਲਰ ਟਰਾਇੰਗਲਸ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਿਕਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਵਾਈ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਗਾ। ਦੇਖੋ PN1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, x ਮਾਈਨਸ x1, ਐਂਡ RN2 ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, x2 ਮਾਈਨਸ x। ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ, ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, x ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ। ਸਿਮਿਲਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ y ਲਈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਜੋ ਸਿਮਿਲਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, MX2 ਪਲਸ NX1 ਅਪੋਨ M1 ਪਲਸ M2। ਸੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਿਮਿਲਰ ਜੇਕਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਨ ਦਾ ਓਬਲੀਕ ਐਕਸਿਸ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰਟੀਕਲ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਅ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਓਬਲੀਕ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਈ ਓਬਲੀਕ ਐਕਸਿਸ ਆ, ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ, ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ, ਏ ਪੁਆਇੰਟ, ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇਮਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨੇ x1 y1, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਨੇ x2 y2, ਅਤੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਨੇ x3 y3। ਕੁਝ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕੀਤਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ, ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਡਰॉ ਕੀਤੀ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ 'ਤੇ BR। ਸਿਮਿਲਰ ਏ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕੀਤਾ AS ਕਿਹਦੇ ਪਰ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਆ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ CT ਲਾਈਨ ਡਰॉ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ, ਵਾਈ ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਮੀਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਮਿਲਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਿਪੀਜ਼ਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪੀਜ਼ੀਅਮ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਿਪੀਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬੱਚੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਟਰਾਇੰਗਲ ਕੁਛ ਇਸ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਮੀਟ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਈਏ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨੀਚੇ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਵਾਲਾ ਬਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬਚੂਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਟਰਾਇੰਗਲ ਹੀ ਬਚੂਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹਦੀਆਂ 2 ਲਾਈਨਸ ਕੀ ਹੋਣ, ਪੈਰਲਲ ਹੋਣ, ਅਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰਲਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਵੇਟ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਇਹ ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ। ਆਹ ਵੀ ਲਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ, ਵਾਈ ਐਕਸਿਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲ। ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੇਪ ਬਣੇਗੀ ਬੱਚੇ ਉਰੇ, ਇਹ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ। ਸਿਮਿਲਰ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੇਪ ਬਣਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਏਰੀਆ ਕੱਢਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੇ, 1/2 ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, BR ਪਲੱਸ A of S, ਇਹ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਨੇ, ਇਨਟੂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਏਰੀਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ABC, ਵੇਟ ਹਾਂਜੀ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ABC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ABRS ਪਲੱਸ ASTC ਮਾਈਨਸ ਏਰੀਆ ਆਫ BRTC। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਅਸੀਂ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ABRS ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 1/2 ਕੀ ਪੈਰਲਲ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਮ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ, ਕਿਹੜਾ SP ਸੌਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ S ਤੋਂ ਇੱਕ P ਤੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ। ਦੇਖੋ BR ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, BR ਦੀ ਵੈਲਿਊ y2 ਐਂਡ SA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ, y1। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ SP ਦੀ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਆ ਬੱਚੇ। ਅਗੇਨ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਟਰਾਇੰਗਲ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਹ S ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, P ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਓਮੇਗਾ, ਉਰੇ ਬਣ ਰਿਹਾ 90 ਬੱਚੇ। ਜੇ 90 ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਬੇਸ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਹੋਊਗਾ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਾਂ P/H ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਂਗਲ, ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ। P ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, H ਕਿੰਨਾ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਮਤਲਬ RS ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਤੱਕ x2, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਰੇ ਤੱਕ x1, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਦੀ, x1 ਮਾਈਨਸ x2। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ SP ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲ ਗਈ, SP ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ SR ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ, SR ਦੀ ਲੈਂਥ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ x1 ਮਾਈਨਸ x2 ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ABRS। ਸਿਮਿਲਰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਪੀਜ਼ੀਅਮ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆਉਣਗੇ, y1 y3, x3 ਮਾਈਨਸ x1, y2 y3 ਅਤੇ x3 ਮਾਈਨਸ x2।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ, 1/2 ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲਓ। x1 ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਅਲੱਗ, x2 ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਅਲੱਗ, x3 ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਅਲੱਗ ਕੱਢ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਰਾਈਵ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਵੇ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ x1 x2 x3 ਪੁਆਇੰਟ, y1 y2 y3 ਪੁਆਇੰਟ, 1 1 1 ਐਂਡ ਸਾਈਨ ਓਮੇਗਾ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿੰਪਲ ਵੇ 'ਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਏਰੀਆ ਆਫ ਆ ਟਰਾਇੰਗਲ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਅਸੀਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਬਿਟਵੀਨ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਸੈਗਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨ ਦਿਸ ਰੇਸ਼ੋ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਬਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਨਾਨ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।